주님께 영광의 박수를 드리겠습니다. 아멘. 우리 예배 앞서서 우리 함께 합심으로 기도하기 소망합니다. 기도하실 때 하나님, 이 성탈의 기쁨을 나누는 예배가 아버지 우리 가운데에 마음 가운데 진정한 기쁨으로 다가갈 수 있게 허락해 주시고, 예배에 참여한 모든 자들이 예수 그리스도의 빛과 희망에 속한 자 될 수 있도록 함께 해 주시옵소서. 우리 조용한 기도로 합심으로 기도하며 나갔으면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 고맙습니다. 하루 복된 하루 성탄의 예배 되게 도와주시고 하나님의 기쁨이 되게 도와주시고 시간 가운데 구하도록 인도해 주시옵소서. 주님만 바라며 예배하는 귀한 아침 되도록 인도해 주시옵소서. 감사합니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 거룩하시고 감사하신 하나님, 대강절 이 아침에 우리에게 왕으로 구원자로 임마누엘로 오신 예수님을 저희들 또다시 고백하며 감사를 드립니다. 요셉이 하나님의 말씀을 듣고 순종했던 그 믿음과 동방의 박사들이 별을 바라보며 먼 길을 달려와 아기 예수님의 탄생을 기쁨으로 맞이한 그 믿음을 우리에게도 허락하여 주시옵소서. 혹 이 세상 살면서 말씀이 이해되지 않을 때 또 세상 상식과 이해를 내려놓게 하시고 하나님의 뜻을 신뢰하며 따르는 그 용기를 저희들에게 허락하여 주시옵소서. 우리 모두에게 그리스도인의 겸손과 희생이 필요하다면 기쁨으로 감당하게 하시고 더욱 이웃과 사랑을 나누는 기쁨 또한 알게 하시옵소서. 우리의 순종을 통해서 가정과 교회와 우리 생활 속에 하나님의 구원의 역사가 나타나게 하시옵소서. 임마누엘 하나님, 우리와 함께 하시는 하나님, 우리 모두 마음 문을 활짝 열고 맞아들이게 하시고 우리의 왕, 우리의 구원자, 우리의 동행자 되심을 고백하는 대강절 주일 아침 기도 시간 되게 하시옵소서. 그리고 이 시간 담임 목사님을 통해서 말씀하시옵소서. 우리 모두 순종하는 마음으로 듣겠나이다. 오늘 예배 중에 있을 우리 사랑하는 이명숙 성도님과 김노건 어린이의 세례식을 축복하여 주시고 이들을 주님 명부에 새겨 주시옵소서. 주님 오실 길을 믿음으로 준비하는 우리 모두 되게 하시옵소서. 그동안 오랜 시간을 두고 아기 예수님 탄생을 기쁨으로 맞이하기 위해서 수고하며 준비한 우리 찬양대의 기쁜 찬양을 주님 받으시옵소서. 부르는 대원 모두 주님 축복해 주시고 듣는 저희들도 은혜 받게 하여 주시옵소서. 오늘 이 시간에 이 아침에 오랜만에 우리 교회를 찾으신 발걸음과 또한 처음 방문해 주신 그 발걸음 주님께서 축복하여 주시옵소서. 여러 모양으로 주일 예배와 친교를 위해 수고한 봉사의 손길들도 그 봉사의 기쁨으로 피곤치 않게 하시옵소서. 하나님, 우리 모두 하늘에는 영광이요 땅에는 평화임을 고백하는 이 시간 되게 하시옵소서. 주님, 이 시간 어서 오시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Let us pray. Dear Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, remembering the gift of your Son, Christ Jesus, who died on the cross for our sins. Bless our families and our communities, and let the joy and comfort of your grace touch everyone here with us as we remember your love. Help us live in honor of your holy light and give thanks to your love. In Jesus' name we pray, amen.
Merry Christmas. One more time, Merry Christmas. Thank you for coming to church today to worship God. I'm gonna share a short message with you all. English is not my first language, so please have a generous heart. And I might almost read the scripture, but please concentrate on me. Today's scripture is Matthew chapter 2, verse 1 to 2. Matthew chapter 2, verse 1 to 2. Okay, let's read in one voice. Okay. After Jesus was born in Bethlehem in Judah, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." Christmas is approaching, and time seems to be passing so quickly. It's already December 2025, and Christmas is around the corner. So how was your 2025? How did your year been passed? For me, I continue my studies as usual. For those who may not know about my situation, I'm currently a doctoral student and have been studying for a very long time. Yet at times, I find myself unable to sense where my life is headed this year. During the study, I just realized, where is my life headed for? Why am I doing these studies? Why am I doing this ministry? Sometimes we feel very lost, wandering without achieving anything, thinking about where my life is heading for. I pray that the message of Christmas today will help you to rediscover the true goal and meaning of your life today. The passage we read today tells the story of Jesus' birth. Jesus was born in Bethlehem during the time of King Herod. And interestingly, Matthew's gospel introduced the Magi, wise men from the east. They were the first person who appreciated the birth of Jesus. They saw a bright star, and then they followed the star to worship Jesus, the baby Jesus. But we have to see why the Magi are in the scripture today. They were not Jewish. They were not expecting a Messiah. They were not waiting for a king. There was no reason for them to follow the star and worship the baby Jesus. The scripture we read today says that Magi from the east followed a bright star to worship Jesus. And this means that this unexpectedful person who's in the scripture means that God's intention is not for the people who are prepared, but for all who see the light and respond, for everyone who is unexpectedly need to be called. They're allowed to follow the bright star and meet Jesus. The news that Jesus had come into the world was, for the Magi, an event that revealed the way forward in the midst of the darkness. They walked toward the light of Jesus, and by following that light, they fulfilled the purpose of their lives, to worship the King. The place we are meant to head toward is where Jesus is. His birth reestablished the true purpose of life for us. So what purpose should we live for, and where should we direct our lives? The place we are meant to head toward, the place where Jesus was, the town named Bethlehem. At that time, Bethlehem was a very small town. It was a rural village of only about 1,000 and 2,000 people.
where grapes were cultivated. Considering that Jerusalem's population at the time was around 80,000 to 100,000, we can see how small Bethlehem was. And Jesus was even born in a manger within a stable in that humble town. It shows up that while many people strive for wealth, status, or grandeur, Christmas reminds us paradoxically that the direction we are called to follow is toward the humility, the lowliness, where Jesus is. So I hope this Christmas reminds us that we are called to turn toward Jesus Christ, our King, and that King is found in a humble, lowly, and modest place. While we often pursue wealth, grandeur, and security, the place we are truly meant to follow is even lower and more humble, the place where Jesus is. Let us pray together. And gracious and loving God, sometimes we lose our way, we lose our purpose of life. We do not always know that we should strive for or where we should go. In those moments, remind us the birth of Jesus and guide the direction of our lives toward Christ. Let the goal of our lives point to humility and lowliness. So this Christmas, fill us with hearts that, like Jesus, give love and grace generously, and instead of being consumed by our own desire, we pray this in the name of Jesus Christ. Amen.
오늘 귀한 찬양 고맙습니다. 우리 특별히 베이스 기타 마음이 쿵쿵했습니다. 연변말로 은혜 받았습니다라는 말이 가슴 쳤습니다. 우리 이광호 집사님 연변말로 은혜 받았다는 말이 가슴 쳤습니다. 그런데 오늘 가슴 쳤습니다. 고맙습니다. 하나님의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 두 군데입니다. 마태복음 21장 5절부터 9절까지 말씀을 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하나니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라. 제자들이 가서 예수께서 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 아멘. 누가복음 2장 11절과 12절 말씀을 다시 읽습니다. 시작. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 그 위에 누워 있는 아기를 보리니 이것이 너에게 표적이니라 하더니. 아멘. 아멘. 사랑하는 여러분, 오늘은 성탄 주일입니다. 우리가 아기 예수님의 탄생을 기뻐하고 또 찬양하고 경배하기 원합니다. 그러나 성탄절의 핵심은 언제 어디서 태어나셨나 하는 것보다 어떤 분으로 이 땅에 오셨는지, 그분은 어떤 분으로 이 땅에 오셨는지가 더 중요하다고 생각합니다. 오늘 읽은 본문은 우리가 1년 통독 리스트에 따라서 어제 읽은 말씀입니다. 마태복음 21장인데 종려주일 예루살렘 입성의 이야기입니다. 성탄절 본문도 아니고요. 그리고 예수님의 탄생의 장면도 아닙니다. 그런데 마태복음 21장을 읽어 내려가는데 이 본문만큼 예수님이 어떤 분으로 이 땅에 오셨는지를 말해주고 있는 그런 본문이 없다는 생각이 들었습니다. 성탄은 하루의 사건이 아닙니다. 성탄은 어떤 방식으로 하나님이 우리 가운데 오셨는지, 그리고 우리 가운데에서 어떤 모습으로 살아가셨는지를 묵상하는 절기가 성탄절입니다. 그리고 오늘의 본문은 바로 그리스도의 참된 모습을 우리에게 여러 모양으로 가르쳐 주고 있습니다. 이 장면은 예수님의 탄생의 장면과 너무나 오버랩이 됩니다. 첫째로요, 예수님은 나귀를 타고 오신 왕이신데 성경을 이루시기 위해 오셨습니다. 뭐 하시기 위해 오셨다고요? 말씀을 이루시기 위해서 오셨습니다. 예수님께서 유월절 일주일 전을 앞두고 예루살렘에 입성하신 건 우연이 아닙니다. 성경은 여러 차례 이는 선지자를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이니라고 우리에게 증거하고 있습니다. 예수님은 유월절 어린 양으로 오셨고요. 이스라엘 백성이 애굽에서 구원받을 때 문설주에 좌인방에 발랐던 어린 양의 피처럼 예수님은 인류의 죄를 대신 지시고 피 흘리시기 위해서 성경의 예언대로 오신 겁니다. 따라서 성탄의 아기는 이미 십자가를 향해 가시는 아기입니다. 구유는 십자가의 그림자고요. 그리고 그 탄생은 죽음을 향한 순종의 시작입니다. 둘째로 예수님은 순종으로 오신 주님이십니다. 어떤 주님이시라고요? 어떻게 오셨다고요? 순종으로 오신 주님입니다. 오늘 본문 앞에 읽지 않았지만 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀합니다. 주가 쓰시겠다 하라. 그리고 나귀를 데려와요. 주가 쓰시겠다 하라. 이 말 한마디로 나귀는 자유함을 얻게 됩니다. 성탄은 하나님께서 우리의 삶을 사용하시기 위해 오신 사건입니다. 신앙의 첫 단계는요, 언제나 순종입니다. 교회에 나오는 것도, 여러분 이 자리 예배 자리에 앉아 있는 것도, 말씀 앞에 머무는 것도,
그리고 내가 봉사하고 헌신하는 것도 이 모든 것이 순종입니다. 설교는 듣기 좋은 이야기가 아닙니다. 설교는 나를 변화시키기 위해 주어지는 말씀입니다. 말씀을 경청한다고 하는 것은 주님, 오늘 이 말씀으로 나를 어떻게 바꾸시겠습니까? 주님, 말씀하옵소서, 내가 듣겠나이다. 주님의 말씀이 나를 어떻게 바꾸시겠습니까? 라고 묻는 겁니다. 그 자세가 바로 말씀 앞에 순종하는 겁니다. 예수님은 가장 순종적인 분이셨습니다. 성탄의 날에 하늘 보좌를 버리고 이 땅에 오신 것 자체가 순종이셨습니다. 성탄은 하나님의 순종이 인간의 불순종을 덮어버린 날입니다. 셋째로요, 예수님은 겸손으로 오신 주님이십니다. 어떤 분으로 오셨다고요? 겸손으로 오셨어요. 나귀를 타신 왕입니다. 보통 왕은 성에 입성할 때 준말을 타고 입성을 하는데, 그러나 예수님은 나귀를 타셨습니다. 왕이시되 힘으로 오지 않으셨습니다. 정복자가 아니라 성경의 왕으로 오셨고요, 무력의 왕이 아니라 평화의 왕으로 오셨습니다. 성탄의 예수님은 그래서 가장 연약한 모습으로 오셨습니다. 아무 말도 하지 못하는 아기로 부모의 품에 안겨서 초라한 마국간에 오셨습니다. 여러분, 겸손은 순종 다음에 반드시 넘어야 될 산입니다. 순종을 잘했지만 교만이라고 하는 벽 앞에 멈추는 경우가 있습니다. 사울 왕도 그랬고요, 심지어 다윗 왕도 그랬습니다. 그들은 순종적이었지만은 자기 체면과 자존심의 벽을 넘지 못해서 온전한 순종에 이르지 못하게 됩니다. 우리가 봉사하고 주를 섬길 때도 묵묵히 순종하며 잘 섬깁니다. 그런데 어느 날 누군가가 나를 지적하고 나를 충고합니다. 그러면 내 마음속에 이런 말이 나옵니다. 내가 얼마나 오래 했는데, 내가 당신보다 더 잘하는데. 그때 우리는 순종의 산까지 잘 올라왔는데 겸손의 벽 앞에서 멈출 수가 있습니다. 진짜 순종은 지적받을 때, 그리고 내가 수정이 필요할 때 내가 내려갈 수 있느냐에 의해서 완성이 됩니다. 그 벽을 넘는 유일한 길은 아래로 내려가는 길, 즉 겸손입니다. 순종은 위로 올라가는 결단이지만 겸손은 아래로 내려오는 용기입니다. 많은 사람은 순종까지는 가지만 겸손이라는 벽 앞에서 멈출 때가 많습니다. 그러나 하나님께서 여시는 길은 언제나 낮아지는 길입니다. 여러분, 예수님은 내려오신 분이에요. 낮아지신 분이세요. 성탄은 하나님의 겸손입니다. 넷째로요, 예수님은 영광을 하나님께 돌리셨습니다. 호산나 다윗의 자손이여, 가장 높은 곳에 호산나 그랬어요. 그러나 성탄의 신비는 그런 영광을 받으실, 가장 높은 찬양을 받으실 그분이 가장 낮은 자리로 오셨다고 하는 사실입니다. 여러분, 최고의 자리는 사람의 것이 아닙니다. 최고의 자리는 우리의 것이 아닙니다. 사람이 그 자리에 오르면 반드시 추락합니다. 최고의 영광은 오직 하나님께 속한 것이고요, 하나님은 우리를 최고의 자리에 앉히려 하지 않으시고 그분 곁에 머물러 서서 사랑받는 자녀로 살게 하시는 겁니다. 여러분, 따라서 성탄은 우리 인생의 주인이 바뀌는 날입니다. 내 인생의 주인이 바뀌는 날이 성탄절입니다. 내가 중심이 아니라 주님이 중심이 되는 날입니다. 여러분, 누가복음 2장 오늘 읽은 말씀입니다. 너희가 가서 강보에 쌓여 구 위에 누워 있는 아기를 보리니 이것이 너희의 뭐가 되리라 그랬습니까? 이것이 너희의 뭐가 되리라? 표적이 되리라 했습니다. 한번 따라 하시겠습니까? 표적이 되리라. 우리는 보통 표적이라 그러면은 놀라운 기적 같은 거, 하늘을 가르는 능력 같은 거, 그런 거를 표적이라 합니다. 그런데 하나님이 주신 표적은 뜻밖에도 강보에 쌓여 있는 구유 위에 누인 아기였습니다. 세상은 힘을 표적으로 삼습니다. 크기나 화려함이나 성공을 원합니다. 그러나 하나님은 낮아짐을 표적으로 주셨습니다. 낮아짐을 표적으로, 사인으로 주셨다고요. 강보와 구유는
하나님의 무능이 아닙니다. 그건 하나님의 선택이셨고요. 겸손은 약함이 아니라 하나님의 구원의 방식이었습니다. 성경은 단순히 기념하는 날이 아니라 우리의 삶의 방향을 다시 정하는 날인 줄로 믿습니다. 높아지기보다 좀 낮아지고 붙잡으려 하기보다는 좀 내려놓고 멀어지기보다는 좀 더 가까이 다가서는 삶을 결단하는 날이 되어야 합니다. 여러분, 성탄의 핵심은 결국 아버지의 사랑입니다. 성탄의 핵심은 뭐라고요? 핵심이 뭐라고요? 마지막 이야기하고 끝내겠습니다. 아버지하고 아들하고 단둘이 살았습니다. 이렇게 아버지와 단둘이 살던 소년이 있었습니다. 풋볼을 무지하게 좋아해서 키도 작고 몸도 이렇게 왜소한데 중학교, 고등학교 모두 풋볼 팀에서 들어갔습니다. 그런데 늘 후보 선수였습니다. 한 번도 경기에 나가보지를 못했습니다. 그렇지만 그는 언젠가는 주전 선수가 되는 희망을 버리지 않고 하루도 거르지 않고 열심히 했습니다. 그런 소년의 팀이 경기가 있는 날이면은 소년의 아버지는 어김없이 운동장에 나와서 관중석에 앉아서 소리를 막 치고 응원을 했습니다. 대학에 들어간 이 소년 4년 동안 비록 아까 말씀에 체력이 예수했지만 이 투시가 있어가지고 풋볼 선수가 됩니다. 그 소식을 들은 이 아버지가 얼마나 기뻤는지 대학 4년 동안에 있을 모든 풋볼 경기 그 입장권을 한꺼번에 사게 됩니다. 그러나 이 소년은 4년 동안 단 한 번의 시합에 나가질 못합니다. 그러나 소년의 아버지는 여전히 관중석 한 자리를 지키고 있었습니다. 졸업을 얼마 앞두고 마지막 시합이 있는 일주일 전에 소년은 아버지가 돌아가셨다는 뜻밖의 소식을 듣게 됩니다. 장례식을 치르고 다시 학교로 와서 토요일 날 마지막 시합 날이 됐습니다. 그 경기가 치고 있었어요. 그래서 이 소년이 감독에게 나가서 제발 나를 좀 제발 꼭 이 경기에 출전시키게 해달라고 간절히 빌었습니다. 처음에는 감독이 너 안 된다. 근데 너무 열성적으로 매달려서 감독이 이 소년을 운동장으로 내보내게 됩니다. 그러자 이 소년이 경기장에 들어가자마자 어떻게 됐겠습니까? 전세가 드라마처럼 전세가 바뀌기 시작합니다. 그리고 이 소년 때문에 경기 시간 1분 남겨놓고 기적 같은 뭐를 합니까? 역전승을 하게 됩니다. 경기가 끝났습니다. 감독이 그 소년을 불러놓고 야, 어찌 된 일이냐? 그랬더니 이 소년이 펑펑 울면서 이렇게 얘기하는 겁니다. 실은 감독님, 우리 아버지는 장님이셨습니다. 아버지는 모든 경기를 보러 오셨지만 내가 뛰지 못한 것을 모르셨습니다. 그러나 이제 돌아가셨기 때문에 오늘 처음으로 천국에서 제가 경기하는 모습을 보실 수 있었을 겁니다. 라고 얘기해요. 성탄은 바로 이겁니다. 우리를 보기 위해 오신 하나님, 우리를 사랑하시기 위해 오신 그 아버지의 마음입니다. 우리가 잘해서가 아닙니다. 우리가 뛰어나서도 아닙니다. 우리가 뭔가 능력이 있어서도 아니에요. 우리가 그분의 자녀이기 때문입니다. 우리가 그분의 아들과 딸이기 때문입니다. 그래서 우리를 보러 오신 거예요. 성탄은 이렇게 오신 주님을 맞이하는 날입니다. 사랑하는 여러분, 성탄은 순종으로 그리고 겸손으로 그리고 오직 하나님께 영광을 돌리며 오신 주님을 맞이하는 절기입니다. 올해 성탄, 이런 왕을 여러분의 마음에 모셔드리는 복된 성탄 되시기를 우리 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다. 아멘, 아멘. 기도하겠습니다.
은혜로 이 땅에 오신 주님, 말씀으로만 맞이하는 성탄이 아니라 삶으로 주님을 모시는 성탄이 되게 하소서. 순종으로 오신 주님 앞에 내 뜻을 내려놓게 하시고 겸손으로 오신 주님을 닮아 낮은 자리에서 주님을 따르게 하소서. 모든 영광이 오직 하나님께 있음을 고백하며 내 인생의 중심에서 내려와서 주님께 가장 높은 곳에서 호산나 올려드리게 하옵소서. 이 성탄에 오신 주님을 기쁨으로, 믿음으로, 삶으로 영접하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 오늘 성탄절 맞아서 세례 예식을 거행하도록 하겠습니다. 그리스도 안에 형제자매 여러분, 세례 예식은 우리가 그리스도의 죽음과 부활을 함께 짊어지고 그리스도의 거룩한 교회와 하나 되었음을 다시 기억하며 확증하는 성례입니다. 세례는 교회의 믿음을 선포합니다. 세례를 위해 사용될 물은 우리를 죄로부터 깨끗하게 하시고 우리를 새롭게 하시며 그리스도 안에서 모든 것을 화목하게 하실 것이라는 하나님의 약속에 대한 표식이며 확증입니다. 세례를 통해서 하나님의 백성은 화목에 대한 증거로 성령을 선물로 주신다는 약속을 받습니다. 동일한 성령님께서 우리를 하나로 묶어주시고 그리스도의 사랑과 평화, 정의의 사역에 동참시켜 주십니다. 우리 주 예수 그리스도의 말씀입니다. 마태복음 28장 18절로 20절입니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주었으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하시리라. 그리고 예수님은 친히 어린아이들을 안으시고 축복하셨습니다. 마가복음 10장 16절입니다. 15절 16절입니다. 내가 진실로 너에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 아니하는 자는 결코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 그 어린아이들을 안고 그들의 위에 안수하시고 축복하시니라. 하나님께서는 우리의 자녀들을 세례를 통해 하나님의 자녀로 구별하신 것을 믿으시기 바랍니다. 성수는 깨끗하게 하고 정결케 하고 새롭게 하고 생명을 유지시킵니다. 예수 그리스도는 생수이십니다. 세례를 통해서 그리스도께서 우리가 하나님을 철저히 사랑하고 신뢰하며 세상의 악을 버리고 새롭게 거룩한 삶을 살아서 순종하라고 부르셨습니다. 그러나 우리는 또다시 죄에 빠진다 하더라도 우리는 하나님의 자비를 체념하거나 계속해서 죄를 지어서는 안 될 것입니다. 왜냐하면 세례는 하나님이 우리에게 영원한 은혜 주실 것이라는 언약의 표식이며 확증이기 때문입니다. 아멘. 세례 후보자를 소개하겠습니다. 그 자리에서 일어나십니다. 오늘 하나님과 교우들 앞에 세례받을 성도 이명숙 성도님을 소개합니다. 이제 이명숙 성도는 앞으로 나오시기 바랍니다. 교우들을 바라보고 한번 크게 한번 고개 숙여 인사합니다. 저를 바라보시고 한 계단 위로 올라오시기 바랍니다. 이제 온 교회를 대표하여 제가 이명숙 성도에게 묻겠습니다. 믿음으로 답하시기 바랍니다. 확신의 표시로서 오른손을 들고 대답하시기 바랍니다. 당신은 생각과 말과 행동에 있어서 하나님의 뜻에 어긋나는 것들을 회개하고 이 세상을 따르지 않고 주님의 말씀을 따라 살겠습니까? 네, 제가 하나님의 도우심으로 그렇게 하겠습니다. 당신은 예수 그리스도가 당신의 구세주심을 믿으며 그의 은혜를 의지하고 차별 없이 모든 사람을 사랑하신 예수 그리스도를 당신의 주님으로 섬기겠습니까? 예, 제가 하나님의 도우심으로 그렇게 하겠습니다.
당신은 성부 하나님을 믿습니까? 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 믿습니다. 당신은 성자 예수 그리스도를 믿습니까? 나를 구원하신 주 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 당신은 성령을 믿습니까? 오늘 나와 함께 하시고 인도하시는 성령을 믿습니다. 당신은 성경을 정기적으로 읽으며 성경의 가르침에 따라 신앙생활을 하시겠습니까? 예, 제가 하나님의 도우심으로 그렇게 하겠습니다. 당신은 교회 멤버로서 교회의 규칙과 성례를 지키고 기도와 제물로 시간과 재능을 바쳐 주의 몸된 교회를 위하여 충성하시겠습니까? 예, 제가 하나님의 도우심으로 그렇게 하겠습니다. 아멘. 이 시간 여러분 교우들에게 묻겠습니다. 여러분 스크린 보시고 여러분도 괜찮으시면 오른손을 살짝 들고 한번 답해 주시길 바랍니다. 여러분들은 오늘 세례받고 입교하는 이명숙 성도를 기도와 사랑으로 돌보고 본이 되는 믿음과 섬김으로 신앙의 모범이 되시겠습니까? 아멘. 고맙습니다. 자, 이제 이명숙 앞으로 올라오시기 바랍니다. 올라오셔서 무릎 꿇고 저를 바라보고 앉으셨으면 좋겠습니다. 이 시간에 우리 이진희 집사님, 남편 되시는 이진희 집사님 나오시고요. 우리 속회 속장님, 정정자 권사님 나오셔서 뒤에 서주시면 고맙겠습니다. 빨리 나오세요. 무릎이 아프십니다. 남편과 우리 신앙의 선배 속장님 뒤에 서시기 바랍니다. 권사님, 예. 저 따라오세요. 바로 뒤에서 하시죠. 오케이, 됐습니다. 밑에서 하시고 키 큰 집사님 옆에 하나 내려오셔서 어깨에 손을 얹으시기 바랍니다. 오늘 기도하는 마음으로 우리 예식에 참여해 주시기를 바랍니다. 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 이명숙 성도에게 세례를 베푸노라. 하나님의 딸로 믿음의 딸로 복된 믿음의 여정 승리하며 살아가게 하소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도드립니다. 아멘. 아멘. 일어서시겠습니다. 두 분은 들어가시고, 자 옆에 쓰시고요. 원사님 들어가시고요. 자 서계 공포하겠습니다. 이제 이명숙 성도가 하나님 앞에서 세례를 받고 하나님의 구별된 믿음의 딸이 되었고 우리 교회 입교인이 되었음을 공포합니다. 교회 여러분들 사랑으로 박수하며 환영해 주십시오. 이제 유아 세례 예식을 거행하겠습니다. 오늘 유아 세례를 받을 어린이는 김로건 어린입니다. 부모는 김진세 집사, 박신원 집사입니다. 아기를 안고 앞으로 나오시기 바랍니다. 교우들 바라보고 크게 인사하시기 바랍니다. 인사합니다. 그래요. 네. 저를 바라보시고 한 계단 위로 올라오시고 이제 문답합니다. 펴시고 문답지 펴시고 이제 김진세 집사와 박신원 집사는 아들 김로건 군을 세례받게 하기로 하였으므로 하나님과 교우들 앞에서 다음과 같이 질문에 믿음으로 답하시기 바랍니다. 확신의 표시로 한 손을 들고 대답하시면 좋겠습니다. 당신은 예수 그리스도께서 나의 주인과
구세주 되심을 믿으십니까? 예, 예수님이 나의 구세주 되심을 믿습니다. 당신은 악에서 떠나서 그리스도 예수 안에서 신앙을 고백하고 하나님의 말씀과 교회의 신앙을 따라 살 것을 약속하십니까? 예, 제가 하나님의 도우심으로 약속합니다. 당신은 악에서 떠나 그리스도 예수 안에서 신앙을 고백하고 하나님의 말씀과 교회의 신앙을 따라 살 것을 약속하십니까? 예, 제가 하나님의 도우심으로 그렇게 하겠습니다. 당신은 주님의 선물인 김로건 어린이를 하나님의 진리의 말씀으로 양육하고 예수 그리스도를 통한 구원의 길로 인도하여 그리스도인의 삶으로 이끄시겠습니까? 예, 제가 하나님의 도우심으로 그렇게 하겠습니다. 당신은 이 아이를 위해 기도하며 기도를 가르치고 신앙의 모범을 보이며 하나님의 아들로 키우기로 약속하시겠습니까? 예, 제가 하나님의 도우심으로 약속합니다. 교우들에게 묻겠습니다. 여러분들은 김로건 어린이가 하나님의 자녀로 믿음 안에서 자라나도록 기도해 주시고 사랑해 주시고 축복해 주시고 그리고 삶과 신앙의 모범이 되시겠습니까? 아멘. 거행하겠습니다. 우리 할머니 박경숙 권사님 나오시고 엄마가 안고 아빠가 앉을래요? 엄마가 앉으세요. 엄마가 앉는 게 더 좋아요. 힘들지만 자 엄마가 아기를 안고 저를 바라보게 안고 그리고 할머니와 아빠가 뒤에서 어깨에 손을 얹고 자 여러분도 로건을 축복하고 기도해 주시고요. 날 좀 봐라. 날 보세요. 오케이. 사랑하는 김로건 군, 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 하나님의 아들로 축복의 아들로 이 땅 가운데 승리하는 자가 되게 하소서. 축복하소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 자, 할머니는 들어가시고요. 착하다. 자, 일어서서 앞을 봐. 자, 공포하겠습니다. 서 계세요. 오케이. 자, 이 김로건 어린이가 유아세를 받고 하나님의 구별된 아들, 우리 모두의 복된 아들이 되었음을 공포합니다. 여러분들 사랑으로 박수하며 환영해 주시기 바랍니다. 저희 이명 집사님 같이 올라오시고요. 우리 교회에서 꽃을 준비했고 혹시 속회에서 꽃을 준비하셨으면 이 시간 전달을 해 주시면 고맙겠습니다. 우리 샬롬 속에 누가 대표로 나오세요? 있습니까? 예, 어디 있습니까? 예, 최현숙 권사님 전달합니다. 박수 해주세요. 예, 저는 안 줍니까? 자, 우리 기도하겠습니다. 하나님, 이명숙 성도님 그리고 우리 로건이 하나님이 축복해 주셔서 하나님의 사람으로 믿음의 사람으로 이 시간 이후로 복되게 나아가도록 인도하소서. 세례 받으며 모든 하나님과 교우들 앞에서 믿음의 확증을 보이고 이제 삶 속에서 마음 속에서 하나님 가까이 하는 믿음의 사람들이 되게 하소서. 우리를 축복하시고 이들을 축복하소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 박수로 크게 환영해 주시고 인사합니다. 예. 들어가시겠습니다.
올해 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 우리 부활절에도 세례식을 하고, 들어오세요. 성탄절에도 세례식을 하고, 흔하지 않은 일인데, 중앙에 쓰세요. 중앙에. 오늘 청장년이 성탄 주일이기도 하고 또 세례 받은 기념으로 나오세요. 버뜩 나오세요. 자, 애기 안고 나오세요. 오케이. 자, 차렷 경례. Loving and gracious God, our Father, we sincerely thank you for allowing us in the joy of this holiday, a holy Christmas season, to offer our heartfelt gratitude and glory to you through this precious special song. This gathering is not about our own deeds, but a blessed occasion to commemorate the great love and saving grace of the infant Jesus, who set aside the glory of heaven and came to this earth in the humblest form. 저희는 이 노래를 통해 천사들이 목자들에게 전했던 감격스러운 소식, 곧 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다라는 그 성탄의 메시지를 다시 한번 온전히 고백하기 원합니다. 저희의 작은 목소리를 통해 오직 하나님 홀로 영광을 받으시옵고 오늘 함께 예배하는 모든 성도님들의 삶에도 주님이 주시는 참된 평화와 기쁨이 충만하게 되는 귀한 통로가 되기를 간절히 소망합니다. 이 모든 감사와 찬양을 기쁨으로 받으시기에 합당하신 주님께 저희의 영광을 올려드립니다. 잠시만요. 아니 마이크에 대고. 하나가 돼요. 크게. 왜 이렇게 언니한테 나가지. 저기 저 별이 아기 누운 곳에 머물러섰네. 우리가 고대하던 왕을 찾았네. 저 천사도 하늘에서 노래 부르네. 나는 유향을 들어 저 아기 메시아에게 경배하리라. 나는 황금을 나는 몰약을 나는 유향을 드려 저 아기 제시아께 경배하리라. 높이 계신 주께 영광을 높이 계신 주님
베들레헴아 너는 작지 않도다. 오늘날 내게서 왕이 났도다. 하늘에는 영광이요 땅에는 평화로다. 나 나와서 주님께 경배드리자. 영광을 높이 계신 주께, 높이 계신 주께 하나 둘 셋 메리 크리스마스. 인사. 경례. 자, 감사합니다. 그냥 한 김에 다 하고 가겠습니다. 우리 하이스쿨 밑으로 교회에서 아이들 선물을 준비를 해서 전달을 하도록 하겠습니다. 상현이는 나무떼요. 상현 담고 우리 저기 누구야? 너는 남아라. 자, 한 권사님 어디 갔어요? 선물이 어디 있습니까? 예. 나는 하이스쿨 밑이다. 하이스쿨, 미들스쿨, 엘리멘트스쿨 다 나오세요. 자, 우리 저기 줄리네 어디 있어요? 자, 나는 하이스쿨 나오세요. 나와. 앞으로 하이스쿨, 미들스쿨, 엘리멘터리 스쿨, 킨더가든. 예, 자 나오세요. 어떻게 주세요? 전달 어떻게 할까? 자, 애기들 주세요. 누구세요? 자, 박수합니다. 상현이. 자, 인정이 오랜만이에요. 축하해 박수. 예, 우리 저 조카들 아니다 저기 장장누님 손주. 자, 선물 축하해요. 이게 제일 고맙습니다. 100원. 다 됐어요. 로건 군. 예. 자, 고맙습니다. 고맙습니다. 마지막으로 로아. 오케이. 좋아요. 두 손. 그래요. 이렇게. 박수합니다. 고맙습니다. 지구 어디 갔어요? 지구 게 어째 제일 큽니까? 자, 축하합니다. 자, 차렷. 경례합니다. 자, 박수 주세요. 들어갔어요. 들어가. 예, 고맙습니다. 자, 신앙산 안내를 해드리고 오늘 처음 발걸음하신 또 오랜만에 발걸음한 교우들 소개하고 환영을 좀 하도록 하겠습니다. 민태환 권사님 귀한 날 오셨. 오늘 오랜만에 우리 민아넷 성도님 같이 오셨어요. 한번 쿠저 스탠드업. 민 권사님 그리고 미세스 아넷, 미세스 민. 오케이, 쿠저 스탠드 박수합니다. 예, 고맙습니다. 그리고 같이 오셨는데 김경애 성도님, 어머님께서 우리 교회 예전에 다니셨다 그러는데 한번 일어나 주시면 박수로 환영하겠습니다. 김경애 성도님 어디 계세요? 예, 한번 예 박수로 환영합니다. 잘 오셨습니다. 그리고 우리 예령자매 LA에서 또 줄리네 손주들이 다 온 것 같아요. Could you stand up? Harper and 오케이, 박수. 그리고 그 외에도 우리 오랜만에 전병년 권사님, 전한순 권사님 지난 추수감사절 날 오시려고 그랬는데 날짜를 잘못해가지고 토요일 날 다녀가셨어요. 근데 오늘은 정확하게 오셨어. 전병년 권사님, 전한순 권사님 손 한번 들어주세요. 손 한번 들어주시겠어요? 환영합니다. 잘 오셨습니다. 그리고 여러 가족들, 제가 또 늘 오시는 우리 가족들, 자녀들 옆에 바라보면서 또 예, 오케이, 그래요. 빠뜨렸네, 죄송합니다.
드디어 잭 루이스가 다 낳고 우리 교회 예배드려 왔어요. 감사합니다. 예. 아멘. Thank you. 아멘. 예. 최장암 극복하고 이제 다 나을 줄로 믿습니다. 오늘 하시는 말씀이 목사님 같아서 너무 은혜로웠습니다. 고맙습니다. 제가 빠뜨린 광고가 없죠. 오늘 예배 끝나자마자 우리 1년에 한 번 전 교인이 사진 찍는 날입니다. 그러니까 가지 마시고요. 다 나오셔서 손님도 함께 했으면 좋겠고, 오늘 보니까 지난주에 우리 오셨던 우리 가족이 오셨어요. 저 미네소타에서 오셨던 다시 한번 환영하고 싶은데, 하영환 성도님, 하이나 성도님 손 한번 들어주시겠습니까? 예, 환영. 저 어디 앉아 계신데 환영합니다. 예, 고맙습니다. 다 나오셔서 사진 찍고, 사진을 안 찍으면은 점심 식사가 없습니다. 그러니까 다 오셔서 함께 사진 찍기를 원합니다. 제가 빠뜨린 광고 없으면 우리 다 일어나시면서 옆 사람한테 기쁜 성탄절 되세요, 복된 성탄 되세요 이렇게 두루두루 인사하시고 마지막 찬송하시고 예물 드리고 오늘 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다. 참 반가운 성도요, 참 반가운 성도요, 다 이리 와서 베들레헴 성 안에 가봅시다. 저 구유에 누이신 아기를 보고 엎드려 절하세, 엎드려 절하세, 엎드려 절하세. 구주 나셨네. 저 천사여 찬송을 높이 불러서 이광활한 전지에 울리어라. 주 하나님 앞에를 영광 돌리려 엎드려 절하세, 엎드려 절하세, 엎드려 절하세. 구주 나셨네. 이 세상에 주께서 탄생할 때에 참선인과 참 사람이 되시려고 저 동정의 하시었으니 엎드려 절하세, 엎드려 절하세. 하셨네. 은혜정의 말씀이 육신을 입어 널 구원할 구주가 되셨도다. 엎드려 절하세, 엎드려 절하세, 엎드려 절하세. 구주 나셨네. 아멘.
너무 정신이 없어서 광고를 빠뜨렸다고 합니다. 광고를. 자, 우리 여러분 1월 1일 날 예배 있는 거 다다음 주쯤엔 기억하시고요. 오늘 장로님들 친교하시고 회의실에 잠시 모이겠습니다. 목회 협진을 통해서 1월 1일부터 우리 영어권 파트타임 사역자가 결정이 되어서 섬기게 되겠습니다. 그리고 나눔 사역으로 여러분 가정마다 사과 패키지 준비했습니다. 가실 때에 여러분 이름 확인하시고 사과 패키지 픽업하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 고맙습니다. 성탄을 맞으며 우리 삶 속에 찾아오시는 주님, 우리를 만나주시고 우리 가운데 기쁨 되소서. 겸손의 왕으로 오신 주님, 순종의 왕으로 오신 주님, 우리도 주님처럼 살아가게 하소서. 귀한 예물을 주 앞에 구별하여 드리는 손길 위에 복 주시고 저들의 헌신과 저들의 드림과 저들의 봉헌이 하나님을 기쁘시게 하고 하늘나라 창고를 채우는 복된 예물 되게 하시고 이 땅에서도 부족함이 없는 인생들 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감동 감화하심이 내 마음에 오신 주님, 나와 늘 동행 가시고 내 기쁨이 되어 주소서. 고백하며 찬양하는 당신의 모든 종들 머리머리 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘. 자, 여러분들 그대로 앞으로 나오시기 바랍니다. 우리 의자를 주 앞에 계신 분 의자를 좀 이렇게 놔는 거 도와주시고요. 지금 나가셔봐야 밥도 없고요. 나가셔봐야 아무것도 없습니다. 우리 의자를 좀 돌려서 우리 좀 도와주시기 바랍니다. 청년들